مساء الخير الحضور الكريم، اهلا وسهلا فيكم. نشكركم على حضوركم الليله وتكبد العناء ان تكونوا معنا، وكثير هالشيء بيفرح لنا قلبنا، فمرحب فيكم باسم الهيئه اللبنانيه للتاريخ بهاللقاء مع بروفيسور دومينيك افو. واسمحوا لي هيك بكم دقيقه هيك حط شويه اطار للقائنا وقعدتنا الليله. بس هيك بحب لكم بالاول اذا كنتوا عم تسمعوني انه هاللقاء اليوم مع دكتور دومينيك افو هو ضمن فعاليات العيد العاشر للهيئه اللبنانيه للتاريخ. اللي عم بكون هيك لكم انه الهيئه صار عمرها 10 سنين، واسمحوا لي انه وجه تحيه لاعضاء الهيئه واصحاب الهيئه واصدقاء الهيئه ومعارف الهيئه، وبشكل خاص لمؤسسي الهيئه يلي امنوا وصدقوا انه نحن فينا نعمل شيء لمادة التاريخ يلي عم تموت بلبنان. حقيقة وبظن ب10 سنين على القليلة فينا نقول انه قالوا لكل الناس بلبنان انه لازم ننتبه ونرجع نعيد احياء هالمادة التاريخ ان كان بالمدرسة وان كان بالجامعة. اذا هاللقاء اليوم بيجي ضمن فعاليات الاحتفالنا بعيدنا العاشر، وكمان بيجي ضمن اطار اتفاقية تعاون مضيناها من كم شهر مع جامعة الEPHE بباريس، ويلي بالحقيقه كمان بدي اشكر دكتور دومينيك افو يلي كان له مساهمه كبيره بتوقيع هذه الاتفاقيه مع الEPHE، ويلي نحن بتعنينا هالاتفاقيه من ناحيه كيف بدنا نعزز المعرفه التاريخيه بلبنان والثقافه التاريخيه بلبنان، وان شاء الله الEPHE بيقدروا يساعدونا بهذا الموضوع. بنقطه ثالثه وما بخفي عنكم، بتعرفوا دائما الهيئه صريحه وخاصه انا، هاللقاء كمان بيجي اليوم او بيندرج ضمن ورح اقولها بكل شراء ضمن انحيازنا بالهيئه للبنان ولبيروت. انحيازنا للبنان ولبيروت عاصمه لبنان، انحيازنا للثقافه وللفكر وللقلم وللكلمه، ولانه بيروت ولبنان يبقوا مساحه بهالنقطه من العالم لهدول الاشياء. وشو ما صار فينا وشو ما عملوا فينا، الثقافه والفكر والكلمه والقلم هن علة وجودنا، وهيدا يلي بيعطي نكهه حلوه لوجودنا بهيدي المنطقه من العالم. فاليوم كمان لقائنا ضمن هيدا الاطار تاكيدنا على انحيازنا لهيدا الخيار للبنان. وكمان لقائنا اليوم بظن قسم كبير منكم بيعرفوه، بس كمان جيد ان نحط النقطه عليه، بيجي ضمن رؤيه الهيئه ومسعيها التربوي لبناء الانسان بلبنان اللي دائما بنقولها بكل شيء بنعمله. وبس نقول الانسان عم نقول كل انسان، الانسان كشخص كقيمه وكغايه بحد ذاته. وبس نحكي عن هذا الانسان عم نحكي عن هذا الانسان اللي منه منعزل بفردانيته، بالعكس هو الانسان او الشخص التواصلي يلي منفتح على الاخر على كل اخر، ويلي منخرط بقضايا مجتمعه المحلي، يلي ايضا منخرط بقضايا العالم وبقضايا الحضاره الانسانيه. وشو هي الميزه الاهم لهذا الانسان الشخص يلي هو قيمه وغايه بحد ذاته؟ شو هي الميزه الاهم؟ اهم من حريه الضمير. انا برايي وبرايي كثير حريه الضمير هي حجر الزاويه لبناء هذا الانسان. ولانه عم نحكي عن حريه الضمير، ما بظن في افضل من دكتور دومينيك افو يحكينا عن هذا الموضوع لعده اسباب. رح فرجيكم سبب واحد. دكتور، انا بس كنت دكتوراه بفرنسا، كان دكتور دومينيك افو هو عم يتابع دكتورايتي، كان بلش بهذا البحث تقريبا اخذ معك ابوبري 12 شير دومينيك 12 سنه شغل. هذا الكتاب عن حريه الضمير، ليبرتي دو كونسيونس، لا ليبرتي دو كونسيونس، histoire d'une notion et d'un droit. مثل ما قال شو ما عملوا فينا رح نضلها. ما بظن في حدا افضل من دكتور دومينيك افو يحكينا عن حريه الضمير. بظن هالعمل هو من اهم الاعمال عالميا يلي انعملت حول هذا الموضوع. وانا شو ما حكيت عن دكتور دومينيك افو الشتي مجروحه فيه، لانه اكثر من خي واكثر من صديق، بس دومينيك افو كمان هو من احد كبار الاساتذه بفرنسا يلي هو متخصص بتاريخ الافكار وخاصه تاريخ الاديان المقارن. حاليا هو مدير الدراسات بالEPHE، هو مدير معهد الاسلام ومجتمعات العالم المسلم الإيس بباريس.
عنده عشرات المقالات وصدقوني يمكن أكثر ما بينعدوا، عنده عشرات الكتب الجماعية والفردية المنشورة بلغات عديدة خاصة الفرنسي والإنجليزي وشوي العربي. أهلا وسهلا فيك cher Dominique, vous êtes le bienvenu parmi nous et je vous laisse la parole, la tribune est la vôtre. تفضل. بتحبوا نغني نشيد بالغني؟ ليش لا؟ بتحبوا نغني نشيد الوطني؟ تفضل تفضل ودقيقة يلا. أكيد. ترجم بس. راح نعم مش راح قود راح اقول بس الكل كلنا للوطن للعلا للعلم من وعين الزمن سيفنا والقلم سهلنا والجبل منبت للرجال قولنا والعمل في سبيل الكمال كلنا للوطن للعلا للعلم كلنا للوطن. بداية أريد أن أشكركم لدعوتكم لي هنا في بيروت. كل مرة آتي فيها إلى لبنان منذ العام 1999 تكون فرصة لي لأغناء قلبي وعقلي كطالب العلم والمعرفة. أجد في كل لقاء وكل حوار وكل زيارة مناسبة لي لفهم تعقيد عالمنا. أرى بين أعضاء هذا المجمع اليوم أصدقاء هنا ساعدوني كثيرا منذ 20 عاما في مساري هذا. أريد أن أقدم لكم امتناني. أنا آسف. وأخيرا أتمنى أن أشكر الصديق الخليل أمين إلياس رئيس الهيئة اللبنانية للتاريخ. أنا على قناعة بأهمية للقيم التي تحملها الحياة اللبنانيين والمواطنين الدول الأخرى من مثل احترام الثقافات، من دون أن ننسى أن ما هو مشترك فيما بيننا أقوى من اختلافاتنا. وهذا هو بالضبط تعريف القومية. Je vais poursuivre en français. Dans un ouvrage intitulé Pensée politique dans le monde arabe, publié en 2016, Georges Corme invite à accepter de manière critique ce qu'il appelle précisément les universaux. Universaux qui ont pu être forgés en contexte européen. Et il prône la nécessité de s'ouvrir aux pensées de peuples d'autres grandes civilisations. Et il montre cette tension entre valoriser sa propre culture, la mettre en évidence, et récupérer, prendre ce qui peut être intéressant, bienfaisant à l'extérieur. Alors, ce qui est particulier dans l'histoire de cette notion de liberté de conscience, c'est que deux Libanais ont joué un rôle extrêmement important pour la promouvoir en langue arabe. Ces deux Libanais sont Boutros el-Boustani et Charles Malik. Ils ont été au centre de ce processus d'universalisation de la notion comme du droit de liberté de conscience. Pour commencer, il faut distinguer Hurriyat al-Damir, la liberté de conscience, et Hurriyat al-Mu'taqad, Hurriyat al-Atiqad. Ce sont deux choses différentes et elles sont souvent confondues, notamment dans les traductions. Par exemple, nous avons une série de traductions de constitution du monde arabe en français qui ne prennent pas la mesure de cet écart-là. Il n'y a que 3 constitutions dans le monde arabe qui
contiennent en langue arabe la notion de liberté de conscience. Ces trois constitutions sont Bahreïn, l'Irak et la Tunisie depuis 2014. Mais dans toutes les autres constitutions, c'est Hurriyat al-Mu'taqad ou Hurriyat al-Atiqad. Et pourtant, dans la constitution libanaise, le texte original en français comporte le terme la liberté de conscience. La liberté de conscience est absolue. Il y a donc un enjeu de traduction et un enjeu de compréhension de ce que ça veut être. La liberté de conscience, telle qu'elle est définie dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, est une liberté qui est fondamentalement individuelle. Alors que la liberté religieuse, la liberté de doctrine religieuse, peut être traduite par Hurriyat al-Mu'taqad, Hurriyat al-Atiqad, ne peut pas se faire tout seul. C'est une liberté individuelle et collective. On est relié à un groupe pour faire religion. On ne fait pas religion tout seul. D'accord ? Donc il y a ici quelque chose de très important, c'est que la notion et le droit de liberté de conscience sont attachés à un droit individuel, personnel. Et cette notion, elle a été progressivement forgée, je vais tâcher de vous le montrer ce soir, à partir du XVIe siècle et dans son acception contemporaine, véritablement au début du XVIIIe siècle, avant d'être diffusée dans le monde entier. Cette notion suppose trois principes. Le premier, c'est celui d'une reconnaissance de l'humanité, de ce qui fait l'humanité. Par nature, ou par politique, par pouvoir, aucune communauté, religieuse ou non, ne peut se prévaloir d'une position privilégiée. Il faut reconnaître, pour reconnaître la liberté de conscience, qu'il n'y a aucun groupe qui prédomine sur d'autres. Le deuxième principe, c'est le primat du politique sur le religieux. C'est le politique qui, en dernier recours, a le dernier mot en cas de crise. Sans cette dimension-là, il ne peut pas y avoir de liberté de conscience, en tout cas historiquement. Le troisième principe, c'est l'autonomie de la vie scientifique et culturelle vis-à-vis des pouvoirs, religieux comme politiques. Nous allons essayer de le montrer. Et ce que je vais tâcher de vous présenter, ce sont des résistances à l'introduction et à la diffusion de ce principe, de ce droit, pour des raisons qui sont tout à fait profondes. Ce ne sont pas des raisons superficielles qui ont conduit des acteurs ou des groupes d'acteurs à refuser ou à rejeter le droit de liberté de conscience. Certains d'entre eux ont avancé, par exemple, la notion de vérité. El-Haqiqa. La vérité est plus importante que la liberté individuelle. D'autres ont avancé le principe d'innéité, el-Fitra, ou al-Umma, la communauté, qui est plus importante que l'individu lui-même. Et donc ils disaient, puisque c'est plus important, vous ne pouvez pas revendiquer ce droit-là. D'autres ont avancé un droit à la différence culturelle. Cette notion et ce droit ont été forgés dans l'espace européen. Nous ne sommes pas européens, alors nous n'avons pas besoin de ce droit-là. Enfin, il y a une contestation de type anthropologique, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'il y a un sujet agissant. Il faut reconnaître, pour accorder la liberté de conscience, un sujet agissant. Alors j'ai discuté avec mon ami Amin Elias et je lui dis sur quoi veux-tu que j'insiste davantage, parce que je ne peux pas vous résumer 1200 pages en 3 quarts d'heure en insistant sur tout. Et donc il m'a dit plutôt sur la période contemporaine. Je lui ai demandé de me faire confiance pour les périodes les plus anciennes. Mais vous trouverez les éléments de vérification dans l'ouvrage. Pour les périodes antiques et médiévales, il y a, d'une manière générale, quelle que soit la société, quel que soit le pouvoir en place, un principe de subordination à l'autorité d'une personne ou d'une oligarchie. Les empires, même dans les cités-États, nous n'avons pas de reconnaissance d'un droit individuel, et encore moins de droit individuel de liberté de conscience, reconnu comme tel. Ces sociétés sont inégalitaires, le principe d'égalité des différents sujets ou des différents citoyens ne prévaut pas. Même dans les cités grecques, il y a des citoyens qui, eux, ont une égalité entre eux, mais avec les autres, il n'y a pas d'égalité ici. Et ces sociétés ont formalisé la peine contre un sacré intouchable. On peut regarder ensemble, on pourra le faire dans des questions, qu'il y a souvent une peine, une punition pour
ce qui touche un sacré considéré comme intouchable. Alors je me suis penché pour cette période antique sur le cas du procès de Socrate. Le cas du procès de Socrate était intéressant parce qu'il semblait qu'il pouvait y avoir l'usage de cette expression. Mais dans les différentes sources grecques qui renvoient au récit de ce procès de Socrate, il n'apparaît nulle part en grec cette notion, ou ce qui pourrait être le terme grec de cette notion de liberté de conscience. Je regardais du côté du monde indien, et notamment de la dynastie des Maurya, de l'empereur et du moment de gouvernance de l'empereur Ashoka. On ne trouve pas non plus cette notion-là, même s'il y a un changement important ici entre hindou et bouddhiste durant ce moment essentiel de l'histoire indienne au IIIe siècle avant l'ère chrétienne. J'ai regardé également du côté chinois et j'ai interrogé, parce que je ne lis absolument pas le mandarin, mes collègues spécialistes de la Chine. Et on ne voit pas non plus apparaître une telle notion. C'est-à-dire que pour la période antique, il n'y a nulle part de traces d'idées de liberté et de liberté de conscience en particulier. Pour la période tardive de l'Antiquité, il y a un phénomène très intéressant que je voudrais vous décrire parce qu'il a des prolongements jusqu'à nos jours. Ce phénomène est celui de la projection d'un horizon d'unité politico-religieuse. Le premier empire, à ma connaissance, tel que j'ai pu le repérer dans mon enquête, le premier empire qui essaye de forcer ces sujets ou de pousser ces sujets à aller vers une unité politique, nationale et religieuse, nationale, c'est un terme anachronique, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est l'empire sassanide. Les Parthes n'avaient pas cherché l'unité religieuse de leur sujet. Les Sassanides cherchent, y compris par la force, à imposer l'unité religieuse de leur sujet. Donc ils vont persécuter les autres, c'est-à-dire les non-zoroastriens. L'Empire romain païen va suivre cet exemple-là et persécuter des chrétiens, des juifs, des manichéens et d'autres. Et puis quand l'Empire romain ne parvient pas à bout, ou ne vient pas à bout de ces différentes communautés, et voit se développer le christianisme, il accorde les mêmes droits aux païens, aux juifs, aux chrétiens, alors les manichéens c'est un cas à part, et l'Empire devient, entre le début du IVe siècle et la fin du IVe siècle, un empire complètement chrétien, c'est-à-dire officiellement chrétien, à partir de l'édit de Théodose. Et à ce moment-là, cet empire ne tolère plus beaucoup la diversité religieuse, sinon celle du judaïsme. Alors on a des traces de paganisme, et on en voit, j'ai interrogé un archéologue hier sur le site de Byblos, il m'a dit on a des traces de paganisme encore longtemps après la fin du IVe siècle, y compris dans les sociétés sous domination romaine. Mais légalement, si vous voulez, la diversité religieuse, c'est essentiellement le judaïsme au sein de l'empire sous autorité chrétienne. Il en va de même dans les empires sous autorité musulmane, à partir de la fin du 7e et du 8e siècle. La diversité ici se limite pour l'espace méditerranéen au judaïsme et au christianisme, mais le paganisme disparaît. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible légalement de rester païen sous autorité musulmane, et donc il y a une mobilisation. Là encore, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc on a des traces de paganisme qui restent plus longtemps dans le cadre de ces empires. Et puis il y a une adaptation aux situations. Quand des autorités musulmanes s'établissent vers l'Asie, l'Est de l'Asie, ils sont face à des sociétés qui sont très majoritairement hindoues et minoritairement bouddhistes, et ils ne les convertissent pas tous à l'islam, ils ne les font pas passer non plus, ils ne les renvoient pas en exil, et donc ils intègrent ces populations hindoues dans des catégories juridiques qu'ils comprennent eux-mêmes, et notamment celle de Ahl al-Dhimma. Donc les hindous dans le sous-continent indien sont intégrés dans la catégorie des Ahl al-Dhimma, ce qu'ils ne sont pas ici dans l'espace méditerranéen. Vous n'avez pas d'hindous qui sont intégrés dans cette catégorie-là. Mais vous voyez, la situation est analogue et c'est toujours un droit communautaire. C'est-à-dire que c'est un droit qu'on accorde à des groupes et pas à des individus, selon l'introduction que j'ai mise en avant devant vous. Est-ce que durant cette période-là, il y a une réflexion sur la notion de libre arbitre? Oui. Et nous le savons, dans la tradition musulmane, il y a une réflexion sur la notion de libre arbitre, c'est-à-dire cette question de la liberté de Dieu
de la liberté de l'homme face à Dieu, jusqu'à quel point, comment, et ça donne lieu à de longs débats. Je ne vais pas revenir ici sur les Qadariya et ceux qui défendent le Jabr, c'est-à-dire cette opposition qui est très connue, qui renvoie ensuite à un autre débat entre Mu'tazila et leurs opposants. Mais cette notion du libre arbitre n'est pas la notion de liberté de conscience. Il ne faut pas confondre. C'est-à-dire, ceux qui défendent le libre arbitre, comme les Mu'tazila, ne défendent pas le droit de chacun de croire ce qu'il veut et de changer de religion ou de conviction. Donc c'est quelque chose qui n'est pas dans leur univers de pensée, si vous voulez. Dans le monde majoritairement chrétien et sous autorité chrétienne, un théologien comme Thomas d'Aquin réfléchit sur cette question de la conscience erronée, et de la même manière que ses homologues musulmans, il n'accorde pas en bout de course le droit de cette liberté de conscience. Il va très loin dans la possibilité pour quelqu'un, un sujet, un fidèle, de se tromper, mais il dit que si un chrétien a reçu toute l'éducation qui lui est nécessaire, il ne peut pas quitter la religion chrétienne. Il faut qu'il reste attaché à cette vérité-là. Et si d'aventure il quitte cette religion chrétienne, eh bien son crime est beaucoup plus grave que celui qui est pénalisé parce qu'il a fait de la fausse monnaie. Or, quelle est la peine qui prévaut pour celui qui a fait de la fausse monnaie? C'est la peine de mort. Donc celui qui quitte la religion chrétienne, la peine qui prévaut, c'est la peine de mort. D'accord? Alors on laisse des délais, en fait, c'est-à-dire il y a des aménagements, la peine n'est pas appliquée immédiatement, mais le principe est là. Ce qui vous montre que dans le contexte médiéval, je emploie ici les termes français, mais dans le contexte médiéval, il n'y a pas de droit individuel qui peut s'appeler liberté de conscience. Le tournant a lieu dans ce moment du XVIe siècle, avec l'apparition de la notion, mais pas tout de suite de son sens contemporain. C'est ce que je voudrais mettre en évidence devant vous. Alors le XVIe siècle est un siècle qui est absolument passionnant à regarder, à observer, dans le monde entier. Je vous donne quelques images, quelques photographies. Première découverte pour des populations européennes, c'est la découverte du continent qui devient le continent américain, où des populations existaient depuis des millénaires. Ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui découvrent à ce moment-là les populations de ce continent-là sont ceux qui ont décidé d'homogénéiser complètement leur population du point de vue religieux, c'est-à-dire les Espagnols et les Portugais. Et au moment même où ils ont chassé les Juifs et ils chassent les musulmans, ils sont face à une population qui est ni juive ni musulmane et qui est d'un paganisme qui n'a jamais été connu autrement dans l'histoire, par ces mêmes populations-là. Et donc il faut plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, pour essayer de faire entrer ces populations dans des cadres comme connaissent ces Espagnols et ces Portugais, puis ensuite les Anglais, les Français et d'autres populations européennes qui s'établissent sur le continent européen, sur le continent américain, pardon. Deuxième exemple, pour ce XVIe siècle, c'est ce qui se passe en Iran. En quelques décennies, au XVIe siècle, la population iranienne passe du sunnisme au chiisme. On a ici un mouvement décidé par une nouvelle dynastie, la dynastie des Safavides, qui décide et qui met les moyens pour faire passer une population du sunnisme au chiisme. Troisième exemple, très différent là encore du point de vue politico-religieux, c'est l'empire moghol. L'empire moghol, dans la seconde moitié du XVIe siècle, est dirigé par un empereur qui s'appelle Akbar, Akbar le Grand. Et Akbar est d'une tolérance relativement grande vis-à-vis des cultes non musulmans, à tel point que les ulémas ne sont pas contents, les ulémas sunnites ne sont pas contents de cette tolérance extrêmement grande à l'égard des cultes non musulmans. Il supprime même à un moment la jizya pour les non musulmans. Il fait monter des non sunnites dans la haute administration. Il autorise le développement de ce qui devient la religion sikh. C'est sous son règne qu'elle se développe. Elle n'existait pas un siècle plus tôt. Ce qui montre ici une tolérance. Mais si vous examinez le droit sous l'empereur Akbar, nulle part vous ne trouvez de traces de droit individuel de liberté de conscience. En fait, on fonctionne toujours avec le même système. C'est un système de tolérance pratique, plus ou moins grande, à l'égard de groupes identifiables. Où vient le changement? Le changement vient de l'espace européen
dans un contexte de violence. Et ce contexte de violence est celui qui accompagne les guerres de religion après la réforme protestante. La grande question qui se pose, c'est de savoir si, sous l'autorité d'un même prince, ou au sein d'une même cité, avec une même autorité, il est possible d'avoir deux catégories de chrétiens, les deux catégories n'étant pas considérées comme des catégories séditieuses. Ça, c'est la question, est à la fois théorique et pratique. Et elle ne se résout pas du jour au lendemain. Certains essayent de la résoudre en disant il faut que ceux qui ont quitté le christianisme catholique redeviennent catholiques chrétiens. Et d'autres disent non, on ne veut pas redevenir catholique chrétien, c'est à vous de passer à la réforme. Ce qui explique les violences, que ce soit dans le Saint-Empire romain germanique, dans le Royaume de France, ou si vous prenez un autre cas encore, le Royaume d'Angleterre, qui passe à la réforme, mais sous une autre orientation. Je n'ai pas le temps ici de détailler. Quoi qu'il en soit, on arrive à des solutions temporaires, qui sont des solutions qui confinent à la tolérance connue, et qui vont un peu plus loin que la tolérance connue. La paix d'Augsbourg, en 1555, c'est la possibilité pour des catholiques et des luthériens d'être dans un même empire. Au sein de l'empire, dans chaque État qui conforme à cet empire-là, il faut suivre la religion du prince ou de l'évêque dans une cité dirigée par un évêque. Mais l'empereur lui-même est catholique. Et donc, sous l'autorité de ce même empereur, il y a des chrétiens de deux confessions différentes. On ne territorialise plus la différence chrétienne. Ça, c'est un changement absolument considérable. Ça n'a pas de conséquences immédiates sur le droit individuel. Et je vais vous donner un exemple précis, un exemple concret. À Genève, qui est passé à la réforme protestante, il y a un procès très important, le procès de Michel Servet. Michel Servet a été condamné du côté catholique, puis il a migré, il s'est établi à Genève et il est condamné par les protestants. Et il est condamné à mort pour hérésie. Il y a une justification de la part des auteurs de la réforme de sa condamnation à mort pour hérésie. Quel était son crime selon les termes de l'époque? C'est qu'il ne reconnaissait pas la Trinité. Donc ni pour les catholiques, ni pour les protestants, ça n'était acceptable. Et il y a une justification de la condamnation à mort de Michel Servet. Mais dans cette même cité de Genève, il y a un homme qui écrit un texte pour dire qu'il n'est désormais plus possible de condamner à mort pour cela. Cet homme s'appelle Sébastien Castellion. Et Sébastien Castellion a cette formule qui est une formule qui devient un adage et qui se diffuse. Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Et cette formule-là fait peser la notion, donne une appréhension nouvelle de la notion de liberté religieuse qui est confondue encore à ce moment-là avec la liberté de conscience. Je vous l'ai dit, la situation dans cet espace européen n'est pas stable et périodiquement, il y a de nouvelles guerres. Il y a eu 8 guerres de religion dans le royaume de France, avant l'édit de Nantes et même après l'édit de Nantes, sous le règne de Louis XIII, puis encore sous le règne de Louis XIV. Il y a des persécutions contre les protestants. Dans le Saint-Empire romain germanique, il y a une guerre de 30 ans qui a notamment pour motif des motifs religieux et qui s'achève par les traités de Westphalie, qui sont des moments très importants. À la fin du XVIIe siècle, nous avons à la fois philosophes et des penseurs qui réfléchissent à la notion d'État et de priorité du politique sur le religieux. Vous vous souvenez que dans mon introduction, je vous ai dit, pour qu'il y ait liberté de conscience, il faut qu'il y ait priorité du politique sur le religieux. Ces penseurs ont pour nom John Locke, Baruch Spinoza ou Pierre Bayle. Là encore, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais John Locke, dans son édit sur la tolérance, va extrêmement loin dans la reconnaissance de la différence religieuse au sein d'un même État. Il y a cependant deux catégories de personnes qu'il n'intègre pas dans sa tolérance, dans son régime de tolérance. Il dit, nous, on peut accueillir tout le monde, sauf les catholiques, qu'il appelle papistes, et les athées. Pourquoi les catholiques et pourquoi les athées? Parce que les catholiques, dit-il, se réfèrent à une autre autorité que celle du souverain.
l'autorité du pape. Et les athées parce qu'ils n'ont pas de foi, et donc on ne peut pas faire confiance dans leur serment. Donc la limite du système de Locke, c'est précisément deux catégories de personnes, les catholiques et les athées. Spinoza développe aussi cette pensée-là, Pierre Bayle également, ce qui fait qu'au début du XVIIIe siècle, nous avons la notion de liberté de conscience et nous avons le sens. On le retrouve par exemple sous la plume d'un juriste qui s'appelle Jean Barbeyrac. Je vous lis une citation qui me semble très parlante. « Nous qui sommes hommes, avons-nous besoin qu'on nous apprenne quels sont les droits naturels des hommes et jusqu'où chacun veut ou peut y renoncer? Le peuple est-il fait pour le prince ou le prince pour le peuple? Doit-on adorer une divinité que l'on ne reconnaît point ou rendre à la divinité que l'on reconnaît un culte que l'on croit lui être désagréable? » Et puis la formule décisive est celle-ci. « Aucun homme mortel peut-il dominer sur la conscience d'un autre? Aucun homme mortel peut-il dominer sur la conscience d'un autre ?» C'est-à-dire que Barbeyrac ne fait plus passer la question d'une autorité qui serait une autorité anonyme sur des hommes. Il dit, au bout du compte, c'est toujours un problème d'homme à homme. Et aucun homme ne peut dominer la conscience d'un autre. La suite du XVIIIe siècle est marquée par le travail de philosophes et de juristes pour intégrer, inscrire dans des traités, puis dans du droit, cette notion de liberté de conscience. Nous avons également des changements du point de vue de la pratique juridique. Vous pouvez avoir des repères ici chronologiques qui sont assez intéressants. Le dernier condamné à mort pour blasphème dans le royaume d'Angleterre, c'est le milieu du XVIIe siècle. Le dernier condamné à mort pour blasphème dans le royaume d'Écosse, c'est en Écosse, qui est rattaché au royaume d'Angleterre, c'est la fin du XVIIe siècle. Le dernier condamné à mort pour blasphème dans le royaume de France, c'est la fin du XVIIIe siècle. Depuis, il n'y en a plus jamais eu. Donc vous voyez que la réflexion théorique, philosophique et juridique a des conséquences très concrètes dans le droit et dans le droit qui se développe. Alors quand j'ai mené cette enquête, je me suis dit je vais trouver assez facilement dans les textes de la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, puis dans la Constitution des États-Unis d'Amérique, puis dans les textes de la Révolution française, la notion de liberté de conscience. Peine perdue. Il n'y a aucune mention de cette notion de liberté de conscience dans ces différents textes, alors qu'elle existe et le sens a été posé. Ça, c'est tout à fait remarquable. Rapidement, du côté états-unien, parce que ça va nous amener à comprendre un débat en 1948. Du côté états-unien, la notion qu'ils vont retenir, c'est religious freedom, la liberté religieuse, qu'ils vont étendre très largement, en disant finalement, tout être humain a une religion, donc petit à petit, on va pouvoir accorder la liberté à tous. Chacun a la liberté religieuse. Cette tolérance est plus ou moins grande suivant les États de la Fédération des États-Unis d'Amérique. Mais c'est ce qui est retenu. Vous regardez la Constitution de Virginie, puis la Constitution des États-Unis d'Amérique. Vous avez religious freedom, mais vous n'avez pas freedom of conscience ou liberty of conscience. Donc le monde anglo-saxon, tout en ayant ce terme-là dans certains traités, ne la retient pas du point de vue du droit. Du côté français, au moment de la Révolution française, la liberté de conscience n'apparaît pas dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En revanche, il y a un article qui est très important et qui est l'article 10. L'article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public. C'est-à-dire que ceux qui ont rédigé cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen considèrent que la religion est un choix, pas quelque chose d'acquis, pas quelque chose de reçu, pas quelque chose d'inné, est un choix de chaque être humain. Et personne ne doit être inquiété pour ses opinions, y compris les opinions religieuses. Ces révolutionnaires français prennent également deux autres principes, adoptent également deux autres principes. Tous les droits sont accordés aux individus, mais aucun droit ne doit être accordé à des communautés en tant que telles. C'est l'accord qui est passé avec les communautés juives, qu'ils appellent à ce moment-là les nations juives.
nation juive d'Alsace, nation juive du Bordelais, du Comtat venessin, etc. Ils leur disent, vous aviez des droits en tant que juifs, groupe juif, communauté juive. Nous vous demandons de les abandonner si vous voulez acquérir la totalité des droits du citoyen. Et c'est ce qui se passe. Certains juifs ne sont pas d'accord, d'autres sont d'accord, et c'est ce qui se passe. Les droits sont accordés à tous les juifs, mais non pas en tant que groupe, en tant que citoyen. Troisième principe, c'est l'État qui se présente comme le défenseur des droits des citoyens, pas les corps intermédiaires. L'État se présente comme le défenseur des citoyens. Or, pour ceux qui connaissent, et sans doute beaucoup parmi vous, vous connaissez l'histoire de la Révolution française, cela ne se passe pas sur un tapis rouge, c'est-à-dire c'est un moment de violence, et de violence anti-religieuse. Et donc, l'État, non seulement n'a pas pu garantir et protéger les droits religieux de ses citoyens, mais il a également, pour des raisons politiques et religieuses, à certains moments, la période la plus cruciale est celle de la terreur, il a également justifié la persécution contre des citoyens. Ce qui explique que du côté de l'Église catholique, pendant et au terme de la Révolution française, cette notion de liberté de conscience est une notion qui fait l'objet d'une répulsion, d'un rejet. C'est ce que nous allons voir maintenant. Au cours du XIXe siècle, la notion existe, le droit existe, mais il y a des résistances. Parmi les libéraux qui cherchent à promouvoir cette notion de liberté de conscience, nous avons la figure de Benjamin Constant. Benjamin Constant qui défend les libertés individuelles, dont celle dont je viens de parler. Ce climat libéral et ce courant de pensée libérale se renforcent dans l'espace européen dans la première moitié du XIXe siècle, alors même qu'il y a des États autoritaires qui sont ou bien restaurés, ou bien qui se perpétuent. Restaurés, je dis, après le Congrès de Vienne. Et après le Congrès de Vienne, il y a une restauration d'États de nature autoritaire dans l'espace européen. Je vais vous montrer deux exemples de ceux qui dénient ou qui désubstantifient la notion et le droit de liberté de conscience. Du côté de l'Église catholique, je viens de vous expliquer pourquoi, à la suite de ce moment de la Révolution française, mais qui peut aller très loin, c'est-à-dire les troupes révolutionnaires ont pénétré dans la péninsule italienne, ils ont mis à bas les États pontificaux, donc la papauté est remontée, est hostile à cette notion de liberté de conscience. Et même lorsqu'il y a des catholiques qui disent il est possible de réconcilier ou de concilier Dieu et la liberté, c'était l'adage de l'Avenir, le journal L'Avenir qui était rédigé et dirigé par Félicité de Lamennais, eh bien, la papauté répond non. Il y avait une encyclique très importante de 1832, dans laquelle le pape Grégoire XVI dit « De cette source empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt extravagante, qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience. Erreur, dit-il, des plus contagieuses. » Donc nous avons ici, en 1832, une position du pape qui considère que la liberté de conscience est un délire, quelque chose déliramentum, quelque chose qui est négatif, néfaste. Il y a un autre courant de pensée, hors du catholicisme, mais dans l'espace européen, qui considère que ces droits individuels sont des droits qui sont des droits superficiels, qui ne sont pas des droits fondamentaux. C'est Karl Marx et tout le courant socialiste qui se réclame du marxisme. Dès le début des années 1840, Karl Marx développe une critique du libéralisme qui n'est pas simplement une critique du libéralisme de type économique, mais également de type politique, en disant qu'il faut d'abord donner les moyens à chacun de pouvoir exercer son autorité dans un espace donné. Il considère donc que ces droits, notamment celui-ci, relèvent de droits bourgeois et non pas d'un droit pour tous. Autre critique forte. Il n'empêche que le droit, ce droit-là, reste attractif. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que nous le voyons être traduit dans des langues qui n'en avaient pas conscience.
Le premier élan de traduction, c'est la langue russe. Je ne vais pas le développer parce que l'heure avance très vite. Et en langue russe, tout au long du XIXe siècle, on voit des penseurs libéraux qui vont faire passer cette notion de liberté de conscience, avec des opposants extrêmement forts en disant ce n'est pas notre patrimoine, ce n'est pas ce qui fait de nous des Slaves. Donc on a le courant slavophile qui est opposé à l'introduction et à la diffusion de ce droit de liberté de conscience dans l'espace russe. Et puis il y a le courant occidentaliste qui dit c'est bon pour les sujets du tsar que d'avoir ce principe puis ce droit de liberté de conscience. Qu'en est-il dans le monde arabe, de langue arabe, c'est-à-dire essentiellement à ce moment-là l'Empire ottoman? Alors je me suis intéressé à des auteurs que vous connaissez très bien ici pour savoir à quel moment il y avait l'apparition de cette notion-là. Si l'on regarde les écrits de Rifat Tahtawi, donc cet imam qui a passé 5 ans en France, qui ensuite était un des introducteurs de nombre de notions de langue française vers la langue arabe, à partir de son ouvrage L'Or de Paris, puis de son bureau des traductions en Égypte, eh bien, de manière tout à fait remarquable, il pense au départ, en tout cas, la notion de la liberté, non pas en termes de holiya, mais il voit pour lui cette liberté dans la langue française comme étant l'équivalent de el-adl, la justice, en langue arabe. Donc pour Rifat Tahtawi, quand on dit liberté en France, on dit adl en arabe. Ce n'est pas une traduction directe. Si on regarde d'autres textes intéressants, par exemple, le pacte de protection, Ahd al-Aman, de Tunisie, de Tunis, du Bey de Tunis, en 1857, en français, il est traduit par liberté religieuse, liberté ou liberté de conscience. On a tout un tas de termes qui renvoient à la notion de liberté. Mais quand vous regardez le texte original en arabe, vous pouvez tous le faire, vous ici, vous regardez que le terme holiya ne figure pas dans ce pacte-là. C'est aman. Donc on a adl d'un côté, on a aman de l'autre, c'est-à-dire on continue à penser avec les catégories héritées, mais on ne met pas en valeur cette notion nouvelle de holiya. Celui qui introduit, l'un de ceux qui introduisent la notion de holiya, et spécifiquement de holiya d'Amir, c'est Boutros el-Bustani dans son dictionnaire. Et il l'a défini, il associe holiya d'Amir avec la liberté de penser, avec la liberté des... On est dans le dernier quart du XIXe siècle. Donc vous voyez qu'il faut du temps et il faut être très précis dans les traductions pour voir une notion passer d'un monde culturel à un autre monde culturel. Je continue mon parcours du côté des intellectuels arabes. Je pensais initialement trouver cette notion-là sous la plume de Abdulrahman al-Kawaki, puisqu'il a combattu al-Dhulm, il a combattu cette tyrannie du sultan ottoman, pas toute sa vie, vous le savez. Pendant des années, il travaille au service de l'Empire ottoman à Alep. Mais c'est à la fin de sa vie, il va en Égypte et il combat la tyrannie du sultan ottoman. Mais en fait, il ne fait pas de cette notion-là une notion centrale. Il ne l'utilise jamais. Et il considère que el-shirk, c'est plus grave que el-dhulm. C'est-à-dire que pour lui, il n'est pas question de reconnaître la liberté de conscience. Et nous avons un autre débat extrêmement intéressant qui nous montre qu'une autre figure chez qui on aurait pu penser qu'elle apparaîtrait, elle n'apparaît pas, c'est le débat qu'il y a entre Falah Antoun et Mohamed Abdou. C'est un travail que nous avons fait avec Amin Elias il y a quelques années. Et dans ce débat entre Mohamed Abdou et Falah Antoun, Mohamed Abdou dit il n'est pas possible de séparer la politique et la religion. Et il prend une analogie de la même manière qu'il n'est pas possible de séparer le corps et l'esprit. Et Falah Antoun dit mais l'État n'est pas là pour ça. L'État est là pour défendre la liberté de chacun. Et on a un désaccord, un malentendu, une non-compréhension sur ce que doit être un État, ici entre Mohamed Abdou et Falah Antoun. Ce qui montre bien que c'est quelque chose qui est encore extrêmement fragile à la charnière du 19e et du 20e siècle. Vous avez un problème ? Je vous ai montré donc, et nous sommes au début du XXe siècle, que cette notion se construit tardivement,
et que sa diffusion n'est pas régulière, et qu'il y a des oppositions extrêmement fortes à son introduction et à sa défense. Même dans les États où cette notion a été introduite, même dans l'espace européen, le combat pour ceux qui la défendent, pour ceux qui la promeuvent, est très difficile. Pensez par exemple que dans les États scandinaves, je prends le cas de la Suède, pendant des décennies encore au XIXe siècle, on n'est suédois que si l'on est suédois protestant. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre l'identité suédoise et le protestantisme luthérien essentiellement, d'ailleurs. Donc jusqu'au milieu, même aux années 1940, au début des années 1950. C'est précisément la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pardon, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui introduit un changement ici. La diffusion a été également arrêtée par quelle raison? Eh bien, il se trouve que les États qui cherchaient à la promouvoir, par exemple la France, étaient des États qui exerçaient une domination coloniale. Et donc nous avions ici des États qui, en leur sein, disaient « nous défendons des principes libéraux » et qui, dans leur politique étrangère, n'appliquaient pas ces principes libéraux. C'est-à-dire qu'ils exerçaient une domination sur des populations à qui ils pouvaient accorder la notion de le droit de liberté de conscience, mais ils n'accordaient pas le droit de posséder certaines terres, où ils expropriaient ces populations colonisées de leurs terres, où ils ne leur accordaient pas la liberté de circulation, ou pas la liberté de vote, et autres. Ce qui a retardé le processus de diffusion de cette notion. À cela s'ajoute la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il y a eu une diminution de cette liberté de conscience et d'expression pour des motifs de combat et de justification de la guerre à mener contre l'ennemi pendant des années. Donc cela a entraîné une diminution, une réduction de ce droit-là. Et dans l'entre-deux-guerres, les régimes corporatistes, les régimes fascistes, le régime soviétique, le régime nazi ont, dans cet espace européen, à nouveau limité le développement de cette pensée et de cette notion libérale. Dans l'espace arabe, paradoxalement, c'est dans cette période que la notion de liberté et de liberté de conscience se développe, se diffuse. En contexte colonial, les figures importantes ici sont les figures telles que celle de Taha Hussein. Taha Hussein, même s'il ne l'utilise pas, il met tout en pratique pour la promouvoir, et notamment en développant la possibilité d'exercer une plume libre face aux autorités religieuses. Vous connaissez les textes pour lesquels il a été condamné. Autre figure qui n'utilise pas la notion de liberté de conscience, j'ai vérifié, mais qui pose des bases de possibilité de cette liberté de conscience, c'est Ali Abdelazek. Ali Abdelazek, dans l'islam et le fondement du pouvoir, l'islam eh bien, pose les fondements d'une possibilité de la séparation du politique et du religieux. Parallèlement, cependant, il y a des penseurs qui vont tout faire pour dire ces pensées-là sont dangereuses. Ces pensées-là sont dangereuses, et elles sont dangereuses parce qu'elles ne nous représentent pas, nous, en tant que, certains disent musulmans, d'autres disent hindous. Deux exemples. Celui qui théorise le rejet de cette greffe extérieure, le rejet de l'Iqtibas, le rejet de l'emprunt, c'est une figure du sous-continent indien, Abu al-Ala Maududi. Maududi théorise le contre-modèle global, le contre-modèle complet. Il dit, nous musulmans, nous bénéficions d'un contre-modèle complet. On n'a pas besoin de prendre quoi que ce soit à l'extérieur, et notamment ses droits individuels. Donc quand il écrit « Comprendre l'islam », par exemple, ou dans ses textes ultérieurs, il y a un rejet complet de ces éléments juridiques, philosophiques, qui sont venus à l'extérieur. Du côté hindou, nous avons également des hindous libéraux qui acceptent, qui empruntent, et puis d'autres hindous qui rejettent l'emprunt. Parmi ceux qui rejettent l'emprunt, eh
bien, l'un des penseurs de l'hindouité, c'est Vinayak Damodar Savarkar. Et c'est ce penseur-là dont le parti est aujourd'hui au pouvoir, le BJP, et qui essaye de définir l'hindouité par l'idée que l'hindouisme n'est pas une religion, c'est une appartenance quasi raciale. Donc nous avons dans différents espaces de cet entre-deux-guerres l'opposition et la promotion, tension entre les deux éléments. J'en viens au moment de 1948. En 1948, 47-48, à la suite donc de l'effondrement du nazisme, de la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie, il y a la constitution au sein de l'Organisation des Nations Unies d'un comité de rédaction de la Déclaration des droits de l'homme. Et il y a deux débats extrêmement intéressants dans ce comité-là. Le représentant du Liban est le philosophe Charles Malek. Il a été nommé par le président de la République, Charles Oli, qui lui a dit « c'est toi qui vas nous représenter ». Et c'est lui qui joue un rôle essentiel dans ce comité de quelques membres qui est présidé par Eleanor Roosevelt, la veuve du président Franklin Delano Roosevelt. Le premier débat, c'est celui qui oppose Charles Malek et Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt dit « liberté religieuse, ça suffit » pour ce qui deviendra l'article 18. Et Charles Malek lui dit « écoutez, si pour vous, en langue anglaise, religious freedom, ça veut dire liberté à chacun de choisir sa religion, et que finalement tout le monde a une religion, vous pouvez le comprendre dans votre contexte. Mais en contexte de langue arabe, on ne comprend pas la même chose. Et il le sait très bien, puisque la constitution libanaise, le texte français, initial, le texte original, c'est la liberté de conscience est absolue. Mais le texte arabe officiel, ce n'est pas Hurriyat al-Damir Mutlaq. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de définition ici, d'acception. Et donc il est tout à fait conscient qu'il va falloir, pour la langue arabe, mettre Hurriyat al-Atiqad, Mu'taqad, ce qu'on veut, et à côté, Hurriyat al-Damir. Et à côté, l'explication. C'est-à-dire, et vous avez dans l'article 18, le droit de changer de religion et de conviction. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas dans un cadre religieux. En d'autres termes, Charles Malek, le philosophe, a très bien compris quels sont les enjeux de ce droit-là. Et le deuxième débat, c'est celui qui l'oppose au représentant de l'Arabie Saoudite. Le représentant de l'Arabie Saoudite se trouve être un autre Libanais. Il s'appelle Jamel Baloudi. Et Jamel Baloudi lui dit, non, on ne peut pas accepter ça, nous, Arabes. Et il parle au nom de l'Arabie Saoudite. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, parce que là, nous n'avons pas de source écrite, en tout cas telle que... Mais il se trouve que, à la mi-décembre 1948, lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies se réunit pour adopter ou non le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, aucun État ne vote contre. Aucun, même l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite s'abstient. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas opposée à ce texte-là. Et nous avons alors, dans une période qui vient, c'est-à-dire le milieu des années 40, ou la fin des années 40, jusqu'à la fin des années 60, un moment pour les penseurs libéraux, au sens philosophique et politique du terme, un moment qui est un moment d'optimisme. Parce qu'ils voient que cette notion-là, parmi d'autres, avec la liberté d'expression, avec tout un tas d'autres libertés, connaît une diffusion extrêmement large dans le monde. C'est un temps en plus de décolonisation, et donc il y a un optimisme parmi les populations décolonisées qui acquièrent par ou bien l'échange ou bien par la guerre, c'est le cas par exemple pour l'Algérie, leur indépendance, eh bien il y a l'idée que ces libertés, collectives mais surtout individuelles dont je viens de parler, peuvent être un socle commun, un socle universel. L'institution dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui réfléchit énormément sur cette notion de liberté religieuse et de liberté de conscience, c'est l'Église catholique. L'Église catholique du milieu du XXe siècle n'est plus dans la situation du début du XIXe siècle, après la Révolution française. Et il y a tout un travail qui est fait par des philosophes, par des théologiens catholiques, pour que cette notion-là et ce droit-là
puisse être accepté par le magistère de l'Église catholique. Ça se passe, le changement se formalise, c'est un processus long, hein, et ce changement se formalise à la fin du Concile Vatican II, donc en 1965, lors de la dernière session du Concile Vatican II. Il y a une déclaration sur la liberté religieuse qui est en fait liberté de conscience en matière religieuse. Comment on réfléchit ces pères conciliaires, c'est-à-dire les évêques qui étaient réunis à Rome avec leurs experts théologiens? Ils ont dit, il ne faut plus faire passer le curseur sur la notion de vérité. Les droits à la vérité, aucun droit à l'erreur. S'il n'y a aucun droit à l'erreur, on ne peut pas laisser la liberté de conscience. Ils ont dit, il faut réfléchir autrement. La liberté, il faut la poser sur la personne humaine. Et c'est de la dignité de la personne humaine de recevoir ce droit à la liberté. Et l'État doit garantir cette liberté. C'est-à-dire que, sans adopter une pensée libérale au sens philosophique du terme, le magistère de l'Église catholique retrouve finalement pratiquement cette situation-là où la liberté est accordée à chaque personne humaine au nom de sa dignité, et cette liberté doit être garantie par l'État. Et à partir de ce moment-là, en contexte catholique, ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Vous regardez l'Amérique latine, c'est un processus qui est également long. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il y a un changement qui est un changement relativement important. Et il y a des oppositions. L'opposition va se structurer autour de Monseigneur Marcel Lefebvre et constituer le courant intégriste dans l'Église catholique, d'accord? Et qui va ensuite, en 1988, faire un schisme avec l'Église catholique. Et l'enjeu, l'un des grands enjeux, c'est cette liberté-là. Le courant intégriste refuse cette liberté-là, en disant que l'Église avait renié sa tradition. Qu'en est-il du côté du judaïsme? Le judaïsme, la nouveauté pour le judaïsme de cette période, c'est la création de l'État d'Israël. Est-ce que l'État d'Israël est un État libéral? En un certain sens, oui. Démocratique, non, puisqu'il n'accorde pas les mêmes droits aux juifs et aux musulmans, et aux chrétiens, c'est-à-dire aux juifs et aux non-juifs, d'une manière plus générale. Il n'accorde pas non plus les mêmes droits aux hommes et aux femmes, notamment en matière conjugale. Il y a un débat très intéressant dans l'État d'Israël, à la fin des années 50, au début des années 60. Pour la citoyenneté israélienne, il y a deux éléments à prendre en compte. L'appartenance à la nation juive et la religion. Et il se trouve qu'il y a un Polonais juif qui était arrivé en Israël, converti au catholicisme et qui avait dit « Moi, je veux être reconnu citoyen israélien de la nation juive et de la religion catholique. » L'administration israélienne lui dit « Écoute, pour toi, on te laisse faire. » Il a dit « Non, je veux faire jurisprudence. » C'est allé jusqu'à la haute cour. Et la haute cour lui a dit « Nous refusons. Si tu te convertis à une autre religion, tu ne cesses d'être juif. » Ce qui vous montre bien l'ambivalence de l'identité juive. C'est l'ambivalence de l'identité juive telle qu'elle est définie par l'État d'Israël. Là, c'est la haute cour de justice, c'est la plus haute autorité juridique. Et donc, vous pouvez être juif et athée, ça, il n'y a pas de problème, affiche là. Mais vous ne pouvez pas être juif et d'une autre religion, vous perdez votre judéité. Donc on a une limite ici pour le cas d'Israël, qui est intéressante. Et nous allons voir maintenant ce qui se passe, parce que je vois que l'heure avance, il y a encore un peu de temps, dans la dernière période. Cette période que j'ai appelée d'optimisme, en fait, connaît un ralentissement et des formes d'arrêt à partir des années 70, 80, 90. Quelques textes nous le montrent. Du côté des Européens, de l'Amérique du Nord, ce sont dans les années 70, par exemple, les membres du G7 qui représentent les 2 tiers de la puissance économique du monde. Il apparaît que le bloc de l'Est va dans un avenir plus ou moins proche, de toute façon, venir à ces notions de liberté, et que le reste du monde sera attiré, comme naturellement, par les grands principes libéraux, et sur le plan philosophique, et sur le plan politique, et sur le plan économique. On remarque pourtant qu'il y a des avertisseurs dont auraient dû prendre conscience ces penseurs libéraux. Avertisseurs, c'est par exemple, il faut 18 ans entre
l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'adoption du pacte relatif aux droits civils et politiques de l'ONU. C'est un pacte beaucoup plus contraignant que la déclaration. Et l'article 18 est quasiment le même dans les deux textes, c'est-à-dire avec liberté religieuse et liberté de conscience. Mais il y a un changement interne entre les deux articles. Les États ont fait enlever la possibilité de changer de religion et de conviction. Ils ont mis, au lieu de changer de religion, le droit de changer de religion et de conviction, ils ont mis le droit d'avoir une religion et une conviction. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette idée de possibilité de liberté de changer. Et ces États sont, de manière remarquable, tous des États qui, dans leur constitution, ont intégré une référence à l'islam. Une mobilisation d'acteurs musulmans, pas tous, il y a des musulmans libéraux, une mobilisation d'acteurs musulmans en défaveur de ce droit de liberté de conscience et de changer de religion. Et cette mobilisation se fait dans le corps des Rijaluddin, des hommes de religion, avec des traités qui dénoncent la conquête de la pensée en langue arabe, et donc la nécessité de rejeter ce qui n'est pas nous, ce qui est extérieur. La possibilité et la nécessité de créer un nidam islamique, c'est-à-dire un régime islamique choumouli, complet, global. On n'a pas besoin, dans cette perspective-là, de notions qui sont venues de l'extérieur. Et cela se traduit dans différents textes. Parmi ces textes, il y a la Déclaration islamique universelle des droits de l'homme qui est prononcée à l'UNESCO en 1981. Pas de liberté, et notamment pas de liberté individuelle, pas de liberté de conscience. La déclaration de Dhaka sur les droits de l'homme en islam, c'est l'organisation de la conférence islamique qui est responsable de cette déclaration de Dhaka sur les droits de l'homme en islam, et il n'y a pas de référence à ces libertés individuelles, dont celle dont je traite ce soir. Le texte le plus important est la déclaration sur les droits de l'homme en islam, qui est adoptée par cette même organisation de la conférence islamique au Caire en août 1990. Et l'article 10 commence de la manière suivante. Vous allez voir tout de suite où est le nœud. El-Islam Din el-Fitra. L'islam est la religion de la fitra, c'est-à-dire de l'innéité, puis on poursuit. Il n'est pas permis de soumettre ce dernier à une quelconque forme de pression ou de profiter de sa pauvreté ou de son ignorance pour le convertir à une autre religion ou à l'athéisme. C'est-à-dire qu'en 1990, les ministres des Affaires étrangères de l'organisation de la conférence islamique disent il y a une déclaration universelle des droits de l'homme, mais il y a une déclaration islamique des droits de l'homme et les droits sont différents. Parce que l'anthropologie est différente. Si l'islam Din el-Fitra, ça a des conséquences. Alors on se demande mais comment fait un même État pour à la fois avoir adhéré à une déclaration et à une autre déclaration. Eh bien, il n'y a pas de résolution de cette tension. Et cette tension se prolonge dans les années 90. Les États de la Ligue arabe, donc la Ligue des États arabes, les ministres de la justice de la Ligue des États arabes, vous le savez peut-être, adoptent un code pénal unifié, y compris le Liban et la Tunisie. Un code pénal unifié dans lequel vous pouvez aller voir, vérifier, articles 162, 163, 164, il concerne la question de l'apostat issu de l'islam. Et tous ces articles-là aboutissent à la règle selon laquelle l'apostat issu de l'islam, eh bien, la peine qu'il mérite, s'il ne revient pas à l'islam, c'est la peine de mort. Est-ce que ce code pénal est appliqué au Liban? Non. Nous avons donc ce paradoxe qu'il y a des États, les États de la Ligue arabe, qui ont adopté un code pénal en 1996, qui n'appliquent pas dans leur propre pays. Parce que par ailleurs, ils ont signé des conventions qui sont en contradiction avec ce code pénal-là. Et vous voyez la tension ici, autour du droit de liberté de conscience notamment, mais c'est central. C'est cette tension entre, mais finalement, que voulons-nous comme droit? Est-ce que nous voulons ce droit-là ou ce droit-là? Mais il n'y a pas de voie médiane. Il faut choisir l'un ou l'autre. On ne peut pas avoir et l'un et l'autre. Et c'est un débat qui se poursuit à l'intérieur même de ces États. Je vais prendre, parce qu'il faut à nouveau que je ne prolonge pas trop, je vais prendre deux exemples de la période la plus récente. Le cas du Maroc.
dans sa constitution, le Maroc n'a pas le droit de liberté de conscience, mais il a la liberté religieuse. En 2012, la plus haute autorité religieuse marocaine, c'est le Haut Conseil des oulémas du Maroc, pardon, je devrais dire la seconde autorité religieuse au Maroc, parce que la plus haute autorité du Maroc, c'est le roi. Donc la seconde autorité religieuse du Maroc, le Haut Conseil des oulémas du Maroc, promulgue une fatwa. Et dans cette fatwa, il est expliqué qu'il peut y avoir liberté religieuse pour les chrétiens et les juifs au Maroc, mais il ne peut pas y avoir liberté religieuse au sens de liberté de conscience, c'est-à-dire de changer de religion pour les sujets musulmans du Maroc. Et il précise, si jamais quelqu'un quitte l'islam, à moins qu'il revienne à l'islam dans un délai, suivant certaines conditions, la peine qui s'applique à lui, c'est la peine de mort. Et il justifie, non pas par des versets coraniques, parce que vous le savez comme moi, il n'y a pas de verset coranique sur ce sujet-là, mais par deux hadiths. Et notamment l'un d'entre eux, celui qui change de religion tué. À ce moment-là, le ministre des Awqaf, le ministre des Affaires religieuses au Maroc, publie une tribune dans un journal en disant, alors que ce sont les oulémas qui ont parlé, il n'est pas possible de continuer à parler comme ça au Maroc. Et donc il y a une autorité politique qui est en même temps un rôle religieux, qui est en désaccord public avec les oulémas du Maroc. 5 ans plus tard, 2017, une partie de ces mêmes oulémas publie un livre qui s'appelle Sabil al-Ulema, le chemin des savants. Il y a un chapitre qui concerne ce sujet-là. Et dans ce chapitre, sur ce même point, ils aboutissent au raisonnement et à la conclusion inverse. Dans le contexte contemporain, il n'est plus possible d'exécuter un apostat issu de l'islam. Il faut contextualiser la situation qui prévalait au temps du prophète de l'islam. La sortie de l'islam, c'était un crime qui était lié à, et qui remettait en question et en danger la communauté des musulmans, des premiers musulmans. Désormais, il n'est plus possible de considérer que la situation est celle-ci. Donc, il ne faut plus tuer l'apostat issu de l'islam. 5 ans de différence, les mêmes qui écrivent deux textes différents. Le texte n'a pas le même statut, hein, ce n'est pas une fatwa, mais c'est très intéressant de voir. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Entre les deux, il y a le moment Daesh. Et Daesh qui applique un certain nombre de choses au nom de l'islam. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple qui me paraît très intéressant, c'est celui qui concerne la Tunisie. En Tunisie, il y a un renversement du dictateur Ben Ali en 2011, tout début 2011, puis un mouvement qui est un mouvement à la fois libéral et d'autres mouvements qui ne sont pas libéraux, mais qui sont obligés de travailler avec les libéraux parce que personne n'a la majorité. Vous avez Ennahda, Takatul, etc., différents partis. L'un des débats qui a duré le plus à l'Assemblée nationale constituante de Tunisie entre 2012 et 2014, c'est de l'article 6 qui concernait le droit individuel de conscience. Et il a été résolu de la manière suivante. À la veille de valider cet article 6, il y a un député de la majorité, de Ennahda, qui a dit à un autre député qui défendait ce droit-là, « Anta adoun de l'islam », tu es un ennemi de l'islam. Et l'autre s'est levé en disant, « Tu viens de me condamner. Si je suis un ennemi de l'islam, tu viens de me condamner. Et c'est très grave ce que tu viens de faire. » Si vous lisez l'article 6 de la déclaration de la Constitution tunisienne, le 6 janvier 2014, eh bien vous voyez que la majorité a basculé du côté de la reconnaissance de liberté de conscience, mais en même temps de l'interdiction de takfiriser quiconque au sein de la Tunisie. C'est un article qui est un article fait de briques et de broc, mais qui renvoie directement à cette situation-là. Le juriste Yad Ben Achour, juriste tunisien, musulman, avait dit « Tant qu'il n'y aura pas Roliat d'Amir dans notre constitution, on sera toujours sous un risque de théocratie au sein de notre société. » Et donc il a défendu jusqu'au bout ce droit de liberté de conscience. Il me faut conclure. Il me faut conclure. En conclusion, je vais vous dire deux choses.
un repérage. J'ai un peu insisté sur le monde arabe majoritairement musulman ici, mais c'est un peu normal au Liban d'évoquer ceci. Si vous regardez cependant, si vous prenez du recul, vous vous apercevez qu'au cours des 40 dernières années, il y a eu une opposition de plus en plus nette aux principes qui sont posés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Chine, avec ce parti communiste chinois, dont l'idéologie est une idéologie athée, dit ces principes-là ne sont pas des principes universels. Ce sont des principes qui sont européens, occidentaux, mais ils ne sont pas universels. Nous avons des principes asiatiques, et ils font des contre-propositions, et ils disent, d'une certaine manière, nous ne nous sentons pas tenus, ce qui fait qu'ils peuvent persécuter les Ouïghours en toute bonne conscience. Ouïghours musulmans, hein, on est d'accord. Deuxième exemple, l'Inde. Là, je vous parle de 1,4 milliard, 1,4 milliard, c'est-à-dire 2,8 milliards de personnes, plus du tiers de l'humanité avec ces deux pays. L'Inde, depuis 2 décennies, est dirigée par un parti nationaliste hindou qui a décidé que l'identité indienne était une identité racialement hindoue et qui réalise, non seulement qui essaie de limiter le droit de la grande minorité musulmane et de la minorité chrétienne, bouddhiste ou jain, mais qui en plus essaie de faire des cérémonies de passage à l'hindouisme. C'est-à-dire, elle explique que si vous êtes un Indien musulman, si vous êtes un Indien chrétien, c'est parce que dans vos ancêtres, on a profité de votre pauvreté ou de votre ignorance pour vous faire passer à l'islam ou au christianisme. Et donc on fait une cérémonie de réhindouisation. D'accord? C'est le même principe que nous avons évoqué tout à l'heure. Et dans d'autres pays, ce qui est avancé, c'est la question de la différence culturelle. Voilà pourquoi dans mon introduction, je vous ai dit, la différence culturelle ou le différentialisme culturel est important, à condition, si on veut parler avec les mêmes droits, de partager un socle commun, un socle universel commun. Le deuxième point de ma conclusion, c'est qu'aucune liberté, aucun droit, aucune liberté individuelle n'est absolue. C'est toujours limité par l'ordre public ou la sécurité publique. Par exemple, au moment du coronavirus, on vous a dit, si vous sortez et que vous mettez en danger la santé et donc la sécurité de votre concitoyen, même si vous dites c'est ma liberté, ça ne va pas. Là, il y a un problème. Donc aucune liberté n'est absolue. Néanmoins, cette liberté est plus ou moins grande suivant les États. C'est ce qui explique l'importance et l'attachement de ce droit-là dans des États donnés et son rejet dans d'autres États. Puisqu'ils disent que tout est relatif, alors il est possible de la rejeter complètement. Mais au sein de ces mêmes sociétés, il y en a qui le défendent, et c'est pour ça que je vous en ai parlé ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Dominique, pour cette présentation passionnante. Alors, juste pour gagner le temps, de toute façon, nous aurons à peu près entre 25 et 30 minutes de discussion et de questions-réponses, ok, avec Dr Dominique Avon. N'hésitez pas à poser des questions, que ce soit en français, anglais ou arabe. Dr Dominique Avon, il est arabisant aussi, il peut comprendre très bien vos questions en langue arabe, en français, même en anglais. Okay. Alors, on va إذا بتسمحوا رح نعمل جولتين أسئلة. الجولة الأولى تقريبا شي 10 دقائق بناخذ منكم، ناخذ بعدين الرد من دكتور دومينيك افون، نعمل جولتين. اوكي؟ فبليز بس الميكرو يس اوكي ف ميكرو جاهز. يلي منكم بحب يبلش رح في ناس رفعت ايدها. رح بلش مع دكتور عبد الرؤوف سنود، استاذي احلام، رحاب عفوا، استاذي ابتهاج. تفضل دكتورنا. نعم. كلنا على السمع؟ نعم. شكرا لك، محاضرة كثير جيدة. بعتقد لو كنت ببلد عربي ثاني ما فيك تلقيها بتاتا، بصير فيك مثل حامد أبو زيد. أنا عندي بعض الأسئلة، سؤالين بس ما حكيت كثير. أنت حكيت عن حرية الضمير الفردية،
ولقيت انه العائق لها هو حريه الضمير الجماعي، هذا هو العائق، هذا هو بالاسلام خصوصا بالنسبه للارتداد، لانه المسلم بياخذ موقف من المرتد استنادا الى ايات قرانيه. الدوله العثمانيه ب 1841 بضغط بريطاني لترويج المذهب البروتستانتي اللي اعترفت فيه 1850 سمحت بالارتداد، لكن المشروع لم يمشي، 4-5 ارتدوا مسلمين بينما صاروا يستقطبوا هن من الطوائف المسيحيه الثانيه. Dorine, vous pouvez mettre. Mais vous pouvez mettre parce qu'il y a une traduction vers le السؤال français. الثاني، هل السياسه لها ضمير؟ يعني نحن بنشوف اليوم انه تركيا ترفض الاعتراف بالمجازر الارمنيه، بينما المانيا عملت تسويه بعد الحرب العالميه الثانيه اللي بنسميه نحن شوط كفيل، عقده الذنب الموجوده دفعت مصاري. هل التعويض المالي بكفر عن الخطايا اللي ضد الضمير؟ شكرا لك. لا نعمل جولة وبعدين بنفسر. Docteur Dominique, Je suis pas sûr d'avoir compris. il y a une traduction vers le français. Il suffit de mettre celui-là. C'est bien que vous écoutez. Ça va? Bonsoir. التنوع بالمعلومات اللي حضرتك عطيتها والتشابك بين الأحداث اللي كلها زررتها والشخصيات جعلتني عن جد إني أقف لك احتراما بالكم الهائل من المعلومات. أوكي؟ سؤال هو، هل هذا الكم من المعلومات فقط حضرتك عندك إياها بالحضارة العربية والإسلامية؟ وإذا عندك صفحة على جوجل أو على اليوتيوب أو مجلة أو أي شيء بتحب نحن نتابعك، بكون فخورة جدا لإلي ولطلابي إنه يتابعوك. Merci Michel Fadi. Thank you. استاذ ابتهاج تفضلي. مرحبا. بأواسط القرن ال19 ظهرت ما يسمى بالحركة الوهابية في المملكة العربية السعودية، يعني في شبه الجزيرة العربية كرد على البدع التي خرجت من العثمانيين. يعني كان في بدع عثمانية دينية، خرجت الدعوة الوهابية كرد على هذه البدع، وكلنا نعرف مسار هذه الدعوة، وعلى أساسها أنشئت ما يسمى بالمملكة العربية أو أسست على ما يسمى المملكة العربية السعودية. من سنتين طلع أمير محمد بن سلمان ودعا إلى ما يسمى بتجاوز هذا المذهب أو المذهب الوهابي، ما بتسميه مذهب أو هذه الحركة الدينية الوهابية في السعودية. الأسبوع الماضي خرج الشيخ محمد مغامسي بدعوة إلى الخروج بمذهب جديد أو إظهار مذهب جديد للإسلام يتساوى مع المذاهب الأربعة. لا يجوز التوقف عند الشافعية، الحنبلية، المالكية أو الحنفية، لابد أن يكون هناك مذهب جديد. ومن داخل المملكة العربية السعودية خرجت دعوة المغامسي، الشيخ المغامسي. كيف ترى هذا التطور في حرية الضمير في المملكة العربية السعودية اللي نحن بنعتبرها قبلة الدين الإسلامي السني خصوصا؟ شكرا. شكرا ابتهاج. بحب حدا يسأل سؤال قبل ما نرجع نعطي الدكتور دومينيك. Docteur Dominique, c'est à vous de répondre. Oui, C'était les deux premières. Sur les deux premières, je n'ai pas tout compris. Si j'ai bien, on crois avoir bien compris la dernière. Alors, la première question de Dr Seno, c'était est-ce que la liberté collective en islam, elle contredit vraiment la liberté individuelle de conscience? Et la deuxième question, c'était... Sur les Ottomans et les Arméniens. Oui, est-ce qu'on peut, en récompensant les victimes, indemnisant les victimes arméniennes, La question de Dr Senno était est-ce que, enfin, les Allemands ont fait une sorte de mea culpa généralisée. Est-ce qu'il suffit, et ils ont évidemment indemnisé les victimes de la Shoah. Donc est-ce que si les Ottomans indemnisaient, enfin s'il y avait des indemnités matérielles, les Turcs,
des massacres ou du génocide arménien, est-ce que à ce moment-là, ça correspondrait à une certaine liberté de conscience, ou en tout cas, ça pourrait combler un... Enfin, voilà, c'est ce que j'avais compris de cette question. Merci beaucoup, chère Rima. La parole est à vous, chère Dominique. Alors, sur la première question, liberté individuelle et liberté collective. Le débat qu'il y a eu en Tunisie, par exemple, dans l'Assemblée constituante, c'était est-ce que nous pouvons créer une liberté de conscience collective عم تسمعوا ترجمة للعربي؟ اوكي عم يسمعوا ترجمة، تفضل شيخ. Et les présents dans cette assemblée constituante ont dit mais c'est inconciliable. Ou vous avez une liberté individuelle, ou vous accordez une liberté à un groupe. Mais vous ne pouvez pas avoir une liberté de conscience collective, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, quand il y a crise, quand il y a tension, prédomine. Est-ce que c'est le choix personnel ou est-ce que c'est le choix du groupe? En fait, c'est ça l'enjeu. Est-ce que c'est le choix personnel ou le choix du groupe? Quel que soit le groupe, que ce soit un groupe, une tribu, une communauté religieuse, la liberté de conscience individuelle, c'est de dire, chaque fois qu'il y a crise, entre les deux, c'est l'individu, la personne individuelle qui l'emporte. Donc la liberté de conscience est fondée sur ce primat de la personne individuelle. Quand il n'y a pas de crise, on peut emboîter tout un tas de solidarité ou de liens de solidarité. Et donc il n'y a pas de problème. La patrie, telle communauté, c'est en cas de crise qu'il y a problème. Et en cas de crise, il faut savoir qui a le dernier mot. Avec la liberté de conscience, celui ou celle qui a le dernier mot, c'est la personne individuelle. C'est ça le premier principe. Donc, il ne peut pas y avoir les deux principes en même temps. Sur le deuxième point, ce n'est pas la question de liberté de conscience qui est en jeu dans le génocide perpétré contre les Arméniens. Du point de vue des Ottomans, et donc ensuite du gouvernement des jeunes Turcs, la question qui se pose à eux n'est pas le droit individuel de croire de tel Arménien ou de tel sujet de l'Empire ottoman pendant la guerre. C'est le danger d'une communauté qui est forte dans un espace donné et qui est considérée comme susceptible d'être un ennemi. La liberté de conscience n'a rien à voir dans cette affaire-là. C'est une question de rapport entre communautés selon des conceptions traditionnelles. Un empire multi-religieux a des communautés religieuses qui ont des droits. Ce n'est pas un droit individuel de croire ou de ne pas croire. Donc la liberté de conscience n'est pas concernée par ce crime-là, qui est un crime important, mais il ne faut pas placer la liberté de conscience partout, si vous voulez. Là, elle ne joue pas. Deuxième question, je n'ai pas de page Facebook. Je n'ai pas de page Facebook à ASF. Je n'ai pas... Vous pouvez trouver cependant une page Academia, ou bien la page la plus complète avec des articles, c'est la page HAL. C'est H-A-L Dominique Avon. H-A-L Dominique Avon. C'est le CNRS français qui a une plateforme pour tous ces chercheurs. Chaque chercheur peut avoir une plateforme. Je serai là. La question sur le royaume d'Arabie Saoudite. Et je crois avoir compris ce que vous m'avez dit concernant justement l'idée qu'il n'y a plus différentes écoles, mais une école unique. Et si vous voulez, la situation de l'Arabie Saoudite est très délicate en ce moment, parce que nous avons affaire à un jeu entre l'autorité de la dynastie et le magistère ou le corps des uléma. Ce n'est pas nouveau. En 1979, lorsqu'il y a une tentative de prise de la Mecque, de la grande mosquée de la Mecque, on a cette tension.
en 1990-91, au moment de la guerre contre l'Irak, il y a cette tension. Aujourd'hui, il y a à nouveau cette tension entre le corps des uléma qui tient un discours traditionnel et des représentants de la dynastie, notamment Mohammed Ben Salman. Je vais vous éclairer sur cette tension. Depuis le début du mois de février, circule sur Internet une fatwa qui est une fatwa contre l'unité des religions. Vous avez sans doute vu cette fatwa contre l'unité des religions et contre El-Bayt al-Ibrahimi. Ça renvoie à ce qui s'est passé là. Et vous regardez, quand vous lisez cette fatwa, vous apercevez que c'est un peu bizarre, la fatwa de 2023. Et quand vous allez creuser un peu, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, il s'agit d'un texte raccourci d'une fatwa de 1997 qui est signée par Ibn Baz, le cheikh Ibn Baz, et d'autres autorités religieuses, beaucoup plus complètes, contre ce qu'il appelle Wahdat al-Adyan, l'unité des religions. Et le motif pour lequel il ne faut pas l'unité des religions, c'est parce que le christianisme et le judaïsme, c'est un kufr. Si le judaïsme et le christianisme sont désignés ou définis comme étant el-kufr, comment vous voulez que l'autorité religieuse accorde la liberté de conscience, ce qui était votre question. Donc on a ici l'autorité dynastique, par Ben Salman, qui fait un certain nombre de choses, mais vous avez le discours traditionnel des uléma qui continue à dire ce qu'ils ont dit auparavant, c'est-à-dire que les autres, c'est el-kufr. C'est très difficile dans ce contexte-là de savoir qui va l'emporter. Donc on a quelque chose qui est de l'ordre du rapport de force, que nous ne savons pas, on ne sait pas ce que ça va donner demain, mais on a vu qu'il y a eu plusieurs temps de crise dans l'histoire de l'Arabie Saoudite à ce moment-là. J'espère ne pas avoir mal compris votre question. Pardon, elle a posé la question d'un 5e madhab. Oui. Mis à part le madhab Shafi'i. Mais c'est le madhab Ja'fari. Non. Un madhab issu qui serait beaucoup plus proche de l'islam syrien. D'accord. Syro-libanais. D'accord, très bien. Alors, nous avons Dr Hassan, Dr Omar, Dr Abdelraouf et ses enfants. مساء الخير للجميع. Dominique, tu peux remettre. Bonsoir. أنا بحييك فعلا وما أقوله ليس نقدا هو تقييم لما تفضلت فيه. أولا حضرتك تكلمت عن آراء مسلمين وليس عن ما جاء في القرآن الذي فيه جوهر الرسالة النبوية. راح بكتفي بآيتين حول حرية المعتقد تحديدا، لا إكراه في الدين. الآية الثانية تقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هاتان الآيتان بتصور يفيدوك كثير وبيفيدونا نحن كمستمعين استفدنا من القعدة معك. أولا. ثانيا طبعا لكم دينكم هذه آيات كثيرة. الذمية ليست فرضا، الذمية خيار من 3 خيارات. لم يجبر أحد أو لم يضطر أحد أن يكون ذمي. ثالثا الجزية ليس عقاب وليس عقوبة وليس قصاص، يعني هو من الضرائب مثل كل العالم. والسيد المسيح عليه السلام قال أعطوا الجزية. القديس بطرس طلب من المسيحيين يعطوا الجزية، فلو كانت عقوبة ما كان طلب هؤلاء من جماعتهم يعطوا الجزية. 3 ممارسات تفضلت فيها حضرتك هذه لحكام، ولم يطلب الإسلام منهم أن يقوموا بذلك أبدا. وما أقول يؤكد أن ما تفضلت به هو طرح أصحاب رأي، بدليل أنهم مختلفون بين بعضهم البعض. كونهم مختلفين يعني مش متفقين على اللي قاله الرسول. وشكرا وبعتذر. بالعكس شكرا. جميل اليوم لديش دكتور بليز ستيفاني. بس تخليه يوقف البدري يحكي لو سمحت. اي اوكي اذا بتحب دكتور عثمان توقف لا لعبت له الكاميرا ما بيأثر. توقف ولا بس لتشوفك الكاميرا. بعدين دكتور عبد اللطيف واستاذ. شكرا. تعقيبا على ما قال صديقنا دكتور صديقنا
طبعا الذميه ليست خيار، عم بقول هو ليست واجب بس خيار، بس الخيار بين شو في ثلاث اشياء، بين ثلاث اشياء، اما دفع الجزيه واما اعتناق الاسلام واما قتال. فاذا لا ثلاثه، هن ثلاثه هودي هن، يا اما القتال يا اما دفع الجزيه يا اما الاسلمه. هاي لا تبع في كل كانوا كل حدا يسال السؤال. انا بعد بدي نحن نعرف انه سؤال ثاني هلا، نحن نعرف انه لبنان le Liban est le seul pays arabo-musulman où un musulman peut devenir chrétien, c'est le seul. Il peut devenir chrétien officiellement, pas officieusement. Vous avez parlé du Maroc et de la Tunisie. Je sais qu'au Maroc, moi je sais, qu'il y a des conversions, surtout parmi les berbères. Comment cela est accepté par les autorités religieuses musulmanes du Maroc et par les autorités politiques? Troisièmement, vous avez parlé de la Tunisie également. Nous savons qu'en Tunisie, il y a quelques années, ils ont autorisé les femmes musulmanes à épouser des chrétiens. Dans quel cadre juridique cela a été établi et comment est-il accepté? Merci beaucoup. أنا بعرف أن حرية الإنسان أو حقوق الإنسان تحديدا في أوروبا مختلفة عنا. يعني إذا واحد أخذ رغيف خبز عنا نعتبره العنف، بتعتبره إنه ماشي حاله عم ياخذ حقوقه. أنت عم تبني كل شيء على فكرة أوروبية والعلمانية. يعني أنا قبل ما أجي أقول له مسموح حرية الفرد، أنا بدي أحول مجتمعي على الأقل لمجتمع مدني ليتقبل المواطنة، ليتقبل الإنسان له حقوق كذا. يعني أنا ما في أحكي بتبديل الدين وتغيير الدين إذا ما كان عندي اتجاهات علمانية وحقوق إنسان بكلي عم يمارسها الفرد. نحن اليوم ما عندنا شيء اسمه حقوق الفرد. أنت قلت لي نحن عندنا حقوق المجتمع، هو اللي بيفرض السياسي، والدولة هي الحاضنة لهالأفكار المجتمع ككل. صعب قبل ما تعمل علمني أو تعمل دولة مدنية بمجتمعاتنا لتحكي بقصة تبديل الدين. Monsieur Antoine Saad, tfadal. D'abord, je vous remercie. C'est une intervention très remarquable. D'abord, j'embrasse la charte humaine des droits de l'homme. Mais je me demande, n'est-ce pas une prétention de dire que c'est une charte universelle alors que la moitié, si pas plus de l'humanité, est contre cette charte? شكرا أنطوان. أستاذة نيلى وبعدين أستاذ إلي ودكتورة زينب. Merci beaucoup pour une intervention vraiment très enrichissante. Il me paraît que vous avez concentré votre présentation sur le fait religieux et sur les conflits religieux, la liberté de conscience dans ce cadre-là, ou bien dans des cadres où il y a une constitution influencée par la religion aussi. Aussi, comme Dr Senno, je me demande, dans des États qui sont plus ou moins séculaires, qu'est-ce qui se passe? C'est où la crise de la liberté de conscience? Est-ce qu'elle est vraiment donnée à l'humain, à la personne? Et est-ce que quand nous parlons de cette liberté, nous pensons seulement aux personnes qui se convertissent à d'autres religions, ou bien nous parlons vraiment d'une liberté de pensée? استاذ الي ورجع عندي دكتور الاء زيدان ونختم الجوله الثانيه لناخذ الردود من دكتور دومي. تفضلي. Avant tout, merci beaucoup. Deux choses. La première, peut-être vous avez passé sur la Charte canadienne des droits et des libertés. Je sais bien que ça a été déclaré en 1982, mais dans son clause 2A, ça garantit la liberté de la conscience. Une question, lorsque nous étions des petits,
nous étions fascinés par la Révolution française, mais lorsqu'on a commencé à lire, avec cette grande étendard que fut la liberté, égalité, fraternité, que dites-vous des massacres contre les Vendéens? Est-ce que ce n'était pas une atteinte contre la conscience de la liberté de conscience? Merci. Dr Zaidine, تفضلي. Merci beaucoup pour vraiment cette intervention très enrichissante. Je vais revenir un tout petit peu à l'Europe. Quand on parle par exemple de l'habeas corpus, on parle bien sûr du préambule de la déclaration de l'indépendance qui est maintenant au préambule de la Constitution américaine, où, je cite, on dit que l'homme est né libre, par exemple. Donc ça, on est en quelque sorte de ce que vous avez défini comme liberté de conscience. C'est la première question. La deuxième question, je suis maintenant un tout petit peu confuse à propos de la constitution libanaise et j'ai parlé de ça un tout petit peu parce que la traduction m'a intriguée vis-à-vis de la liberté de conscience et حرية المعتقد بالدستور اللبناني. Et là, nous, ça également, c'est un rapport avec les communautés religieuses, avec la liberté de l'enseignement, et on revient, on confond un tout petit peu ce qu'on appelle individuel avec la collectivité. Et là, je viens d'être également informée que, en tant que membre de la Ligue arabe, donc on a également une convention qui va être peut-être appliquée en priorité sur la constitution libanaise. Donc là, dans tout ça, qu'est-ce que vous pouvez dire en quelque sorte pour clarifier cette confusion? Alors on conclut avec, cher Dominique, on conclut avec... La première réponse, c'est à vous que je la fais, monsieur. Vous avez mis en contraste ce que j'ai essayé de décrire, c'est-à-dire comment les sociétés humaines, les pouvoirs, avec des références religieuses, celle-ci ou celle-là, mettent en application ce qu'ils interprètent de leur tradition religieuse, et le texte coranique, le Coran. Vous avez dit, il y a le Coran d'un côté, vous n'en avez pas parlé, et vous avez parlé d'autre chose. Mais il se trouve que je suis historien, et donc je ne peux parler que de ce que les êtres humains font de ces textes-là, notamment du texte coranique. C'est-à-dire, dites-moi, dans l'histoire, quelle est la société qui a appliqué à la lettre les 114 sourates du Coran? Il n'y en a pas. Donc moi je parle non pas du texte coranique, je parle de l'histoire des êtres humains, je suis historien, et comme il n'y a aucune société qui a appliqué à la lettre et exclusivement les 114 sourates du Coran, je ne peux pas vous parler de ça. Et donc, si vous voulez, du point de vue de l'histoire, vous pouvez toujours me dire la fait dîne, c'est-à-dire quelle société, quel pouvoir applique ce principe-là dans tel contexte. C'est ça l'enjeu. Et je trouve que je constate que, et sous les Omeyyades, sous les Abbasides, sous les Fatimides, sous les Ottomans, il n'y a pas ce droit de choisir cette religion ou cette religion ou cette religion. C'est autre chose, c'est d'autres droits qui sont envisagés pour faire fonctionner la société. Je n'y peux rien. Ils ne l'ont pas utilisé. Sur la question de la jizya, du rapport à Aïssa et ce qu'il dit de la jizya, c'est par rapport à la tradition islamique. Et la tradition chrétienne ne renvoie pas à ce même type de texte. Et donc, la question n'est pas tant la question de la jizya, est-ce que fondamentalement nous accordons du droit à des personnes individuelles ou à des groupes qui sont déjà identifiés? C'est ce que j'ai essayé de vous dire avec ce qui se passe en Asie. Quand les autorités musulmanes, par voie de conquête ou de séduction, prennent le pouvoir sur des sociétés majoritairement hindoues, est-ce qu'on parle des hindous dans le texte coranique?
Est-ce qu'on parle des bouddhistes dans le texte coranique? Là. Qu'est-ce qu'on va faire pour les juristes avec les hindous et les bouddhistes? Est-ce qu'ils sont des Sagyun? Est-ce qu'ils sont des... Non, ils sont aucun de tout ça. Qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils décident de les inclure dans une catégorie pour ne pas être devant ce que a dit Antoine Cancaillet ici. Ils se convertissent, ils s'exilent ou on les combat. Les trois possibilités. Trois choix. Oui, mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, finalement, on va les intégrer dans les catégories que nous connaissons, les Ahl-Dima. Est-ce que vous considérez, vous, du point de vue théologique, qu'un hindou fait partie des Adyan Samawiya? Oui ou non? C'est un peu difficile pour les musulmans d'ici de considérer que les hindous, ils appartiennent au groupe des religions célestes. Certains disent que oui, mais d'autres ils disent que non. Ce qui vous montre la difficulté pratique et juridique de la situation. Je reviens à votre question après avoir fait le lien sur le Maroc et après la Tunisie. Au début des années 2000, on avait connaissance de l'existence de Marocains chrétiens, c'est-à-dire qui étaient sujets marocains considérés comme musulmans, devenus chrétiens. Mais ils faisaient profil bas. 2001, 2002, 2003, on a même des tensions autour de ça. Dans la seconde moitié des années 2010, il y a eu une demande officielle de la part de sujets marocains chrétiens d'être reçus par le roi. Ce qui vous montre là un changement d'atmosphère. Ça veut dire qu'ils sont un peu nombreux, quelques milliers, et qu'ils sont dans la situation de la fin des années 2010, suffisamment confiants pour dire on s'adresse au roi pour qu'il nous reçoive. Il ne les a pas reçus, il n'a pas répondu favorablement. Mais ça vous dit, si vous voulez, un changement d'atmosphère dans le cadre du Royaume du Maroc. Et c'est pour ça que je vous ai cité la fatwa de 2012 et le texte de 2017. On voit que ça travaille du côté des hommes de religion marocains. Et c'est intéressant parce que c'est aussi ce que j'ai voulu faire pour toutes les histoires. L'historien, c'est un relativiste. Il vous montre que tout n'est pas la même chose à tout moment donné dans toutes les sociétés données. Donc ça bouge, mais dans un sens ou dans l'autre. Ça ne bouge pas toujours dans le même sens. Pour les femmes tunisiennes, c'est très intéressant. Le président de la République, lors de la journée de la femme tunisienne, en août 2017, il a dit on va changer deux choses en Tunisie. On va accorder aux Tunisiennes le droit de se marier avec des... Alors c'était un peu bizarre, est-ce que c'était étranger, ajnabi, ou est-ce que c'était des non-musulmans? Et ça revenait finalement au même, parce que si c'était arabe-musulman, là il n'y avait pas de problème. Du point de vue légal et juridique, il n'y avait qu'un texte qui posait problème, c'était une circulaire du ministère de la Justice de 1973. Il l'a fait sauter, et juridiquement c'était facile. C'est fait maintenant? Ça a été fait tout de suite. Ça a été fait tout de suite, sauf qu'il a eu avec lui le Moufti, mais contre lui des oulémas de la Zaytouna, et contre lui des oulémas de l'Union mondiale des oulémas, et contre lui des oulémas de El Azhar, et contre lui. C'est-à-dire que beaucoup de gens à l'extérieur de la Tunisie se sont occupés du cas tunisien. Et il a répondu, on est tunisien, c'est l'État, donc le politique, qui a le dernier mot. C'est le point que j'ai évoqué dans mon introduction. Il a échoué sur le deuxième problème, le deuxième point, qui était plus compliqué parce que ce n'était pas une circulaire du ministère de la Justice, c'était l'égalité en matière d'héritage. Il a dit, je veux assurer l'égalité en matière d'héritage. Débrouillez-vous, les parlementaires, pour adopter une loi. Il y a eu une commission qui a travaillé pour l'égalité en matière d'héritage, hommes et femmes, et il est mort avant que la commission ait fini son travail. Son successeur a dit, c'est terminé, on n'a pas besoin, l'islam ne veut pas ça. C'est fini, en tout cas pour l'instant. Donc la situation est celle-ci. En revanche, pour le Maroc, pour la Tunisie, ce n'est toujours pas le cas. Et ce qui fait que, par exemple, pour les Français, citoyens français non musulmans, qui se marient à une franco-marocaine ou à une franco-algérienne, s'ils veulent que le mariage soit reconnu en Algérie ou au Maroc, ils sont obligés de se convertir à l'islam. Donc ça c'est un point important parce que ça touche les citoyens français. Et là l'État n'a pas le dernier mot. La troisième question, c'était l'Europe, droit de la société, droit de la laïcité. Je ne sais plus qui m'a posé cette question. C'était une question.
Non, c'était vous, monsieur. Vous aviez posé la question. C'est un long processus pour que des droits, une certaine conception des droits, un processus, si j'ai bien compris, un long processus éducatif ou de changement de la société pour que des droits soient introduits dans une société. Vous avez parfaitement raison. Et ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que cette histoire n'est jamais linéaire. C'est-à-dire, y compris en Europe. C'est pas parce qu'à un moment donné, vous avez ces droits-là, que 30 ans plus tard, vous les avez. Prenez l'exemple de l'Allemagne. À la fin des années 1880, dans les années 1890, l'Allemagne est beaucoup plus libérale qu'en 1935, donc un demi-siècle plus tard. La France est beaucoup plus libérale en 1905 qu'en 1942. Donc c'est pas du tout une histoire linéaire. Et en fait, c'est un défi pour chaque génération dans toutes les sociétés. Et ça ne se fait pas naturellement. Ce sont, là encore, des groupes qui disent « nous voulons ça » ou « nous ne voulons pas ça ». J'ai essayé de vous montrer qu'il y avait des raisons pour le vouloir et des raisons pour ne pas le vouloir sur ce droit-là. Quatrième question, la moitié de l'humanité est contre et ça se prétend universel. Alors, je n'ai pas eu le temps parce que j'avais pris trop de retard, mais je voudrais apporter quelques précisions sur l'élaboration de la déclaration. Ce n'est pas simplement un Chinois, un Libanais, une États-Unienne, un Français, qui, dans une salle pendant 2 ans, se sont retrouvés pour élaborer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ont lancé une enquête dans le monde entier. Ils ont discuté pendant des mois et des mois avec des interlocuteurs du monde entier. Vous avez un travail collectif de type universel qui a été fait avec des Chinois, des Indiens, des Africains subsahariens et d'autres. Et au terme de ce processus, il y a eu des débats. Je n'ai pas décrit tous les débats, mais par exemple, le représentant de l'Égypte à l'Assemblée générale des Nations Unies dit « Khaled Damil, nous on ne veut pas, parce que ça favorise les missionnaires chrétiens en Égypte. Et nous ne voulons pas des missionnaires chrétiens en Égypte. » Et puis le représentant indien qui dit « Vous ne voulez pas de la da'wa chrétienne chez vous, mais vous faites de la da'wa musulmane chez nous. Chez vous. Vous acceptez la mission musulmane, mais vous ne voulez pas la mission chrétienne. Il faut être cohérent. Si vous acceptez la da'wa musulmane chez nous en Inde, il faut accepter la da'wa chrétienne chez vous en Égypte. » Et le représentant égyptien, pas pour cette raison, mais il a voté pour. Mais il n'a pas voté contre, il ne s'est pas abstenu. D'accord? Donc, j'ai pris quelques exemples pour vous montrer qu'à l'époque, ça a été un travail collectif. Mais vous avez raison pour aujourd'hui. En fait, le tournant au niveau de l'ONU, c'est 93. Lors d'un congrès qui a lieu à Vienne en 1993, il y a publiquement des acteurs au sein des Nations Unies qui disent « ces droits sont des droits occidentaux, ces droits sont des droits européens, ce ne sont pas des droits universels ». La question c'est, est-ce que parce que historiquement ils sont apparus en Europe, ils ne peuvent pas être universels? Je vais vous prendre un exemple autre. Est-ce que le christianisme est né à Lutèce? Est-ce que l'islam est né à Buenos Aires? Non. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des chrétiens à Paris? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des musulmans à Buenos Aires? Oui. Ce sont deux religions qui ont une prétention universelle. Ce n'est pas parce que vous naissez à un endroit qu'ensuite vous ne pouvez pas dire que votre message il ne peut pas être universel. D'accord? Donc c'est un enjeu. C'est-à-dire que je constate comme historien la critique est la plus forte de cette question de l'universalité. Mais au fond, elle peut être reproduite sur tout autre sujet. Et ce n'est pas parce que c'est né à un endroit donné que ce n'est pas acceptable par d'autres. On voit beaucoup d'acceptation. Il n'y a pas de culture pure, en d'autres termes. Il n'y a pas de culture figée. Elles n'ont jamais été renfermées complètement sur elles-mêmes à un moment donné, dans un espace donné. Elles ont toujours eu des échanges avec d'autres. Religion et état séculier. Excellente question, c'est vous qui me l'avez posée. Je n'ai pas suffisamment développé. Je l'ai un peu indiqué pour la Révolution française, et ça renvoie à votre question à vous, mais je vais y revenir. Je vais prendre deux autres exemples. Plutôt un seul exemple, on ne pourrait pas être trop long. La Russie soviétique. La Russie soviétique adopte une constitution en 1936 dans laquelle il y a la liberté de conscience.
Mais la manière de comprendre cette liberté de conscience, c'est une liberté anti-religieuse, une liberté contre les religions, une liberté de persécution des religions. Concrètement, ça veut dire quoi? On ferme les séminaires de l'Église orthodoxe, on ferme des mosquées, on ferme des synagogues, on empêche l'enseignement religieux. C'est-à-dire, cette liberté, telle qu'elle a été conçue par le régime communiste en Russie soviétique, a été une liberté contre les religions. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et là encore, c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, on a des acceptions qui peuvent être différentes. L'acception libérale n'est pas celle de la Russie soviétique. Je reviens donc à vous, monsieur, sur la charte canadienne. Ce que j'ai dit dans le cadre de mon exposé, c'est bien ce que vous avez évoqué à travers le calendrier. Moi, je ne fais pas une histoire de la Révolution française comme une histoire mythique de libération de l'être humain et ensuite de dispersion. Je vous ai dit, il y a conflit, il y a violence, ce qui explique en partie la réaction du magistère de l'Église catholique en disant, mais au nom de vos droits, vous avez persécuté un certain nombre de citoyens qui n'étaient pas d'accord avec vous. Vous n'avez pas défendu ça. La Révolution française est aussi une histoire de violence. Ce n'est pas uniquement une histoire de violence, mais c'est aussi une histoire de violence. C'est un fait. On ne va pas faire autrement. Et donc, ça vous montre la complexité des choses. Ça vous explique pourquoi certains s'y opposent. Mais il y a des citoyens français, y compris catholiques, dès le début du 19e siècle, du 19e siècle, qui disent, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des excès dans la Révolution française, ce n'est pas parce qu'il y a eu la terreur, ce n'est pas parce qu'il y a eu des massacres, que les droits n'étaient pas bons. Et donc il est possible d'accepter ces droits en rejetant le reste. C'est en fait un débat qui continue jusqu'à aujourd'hui en France. Il n'est pas terminé. Hein. Le débat sur la Révolution française n'est pas terminé. Une question sur l'habeas corpus, la déclaration d'indépendance, l'homme né libre. Oui. Encore une fois, le monde anglo-saxon ne s'est pas servi, j'ai essayé de vous le montrer, jusqu'au milieu du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, de la notion de liberté de conscience pour être très libéral. Il suffisait de lui dire effectivement que l'homme naissait libre et on écartait très largement les bras et on avait la possibilité d'accepter tout un tas de pratiques religieuses ou non. Néanmoins, il faut que vous sachiez qu'aux États-Unis, les athées en tant que tels ont eu beaucoup de mal à se faire reconnaître en tant qu'athées. Il faut attendre la présidence d'Obama pour qu'on dise pas simplement les croyants, mais également ceux qui ne croient dans aucune religion. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas les mêmes droits que les autres citoyens, mais c'était de la tolérance pratique. Ils n'étaient pas reconnus, ce sont des associations d'athées qui ont dit, mais on ne veut pas être englobé dans les religions, on veut être reconnu comme à part, l'adini, vraiment l'adini, sans religion, et pas une religion parmi d'autres. Ça faisait problème aux États-Unis. Donc il y a eu quelque chose à... Sur votre dernière question, j'en aurais terminé, on voit que des États, notamment des États qui constitutionnellement se réfèrent à l'islam, mais pas seulement. Il y a une tension entre la signature de plusieurs textes. Ils ont signé, vous prenez l'Égypte, l'Égypte a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte relatif aux droits civils et politiques, donc, devrait reconnaître la liberté de conscience, mais son droit national n'est pas cohérent complètement avec ce pacte-là. Puisque si vous voulez être citoyen égyptien, vous n'avez que 3 possibilités. Musulmans, chrétiens ou juifs. Les Bahaïs ont demandé à être reconnus comme Bahaïs, là, mais je c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être égyptien hindou, alors que vous pouvez être pakistanais hindou. C'est bizarre, Khalid ou le hasard. Mais c'est la situation. C'est-à-dire que ces États-là, en fait, ont signé des textes sans appliquer ces textes. Et ils ont signé d'autres textes qui vont dans un autre sens. Ils ont signé le pacte sur le code pénal unifié de la Ligue des États arabes, mais qui n'est quasiment appliqué par aucun État arabe. Le code pénal de 96, il n'est appliqué par aucun État arabe, sauf peut-être l'Arabie Saoudite et encore, pas complètement. Ce qui veut dire qu'on a des tensions ici entre des textes que l'on a signés. Aucun État n'a inscrit non plus dans sa constitution la déclaration du Caire de 90 dont je vous ai parlé. Et pourtant, elle est là. Donc elle peut servir de référence à ça.
je vais vous amener un peu plus loin. Pourquoi croyez-vous qu'il y a des groupes, des organisations, des mouvements islamiques qui se soulèvent contre des États musulmans? C'est parce qu'ils disent, vous n'êtes pas cohérent avec votre discours. Nous, on va aller jusqu'au bout du discours. Parce que sinon, on ne comprendrait pas pourquoi il y a des organisations islamiques qui se lèvent ou se soulèvent contre un État qui dit l'islam est la religion de l'État. C'est parce qu'ils disent, vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. Ce qui explique un certain nombre de choses. Mais oui, ce sont les tensions. Tous les États, plus ou moins, sont en désaccord. Ce qui fait que, par exemple, la France peut être condamnée par la Cour de justice européenne, parce qu'elle n'applique pas concrètement ce droit. Mais il y a plus ou moins de tensions. Ici, les tensions sont fortes. Merci beaucoup, cher Dominique, pour pouvoir accepter de partager avec nous ce moment riche et intense. Grand merci وشكرا كثير لكم على الحضور القيم والغني يعني غنيتونا كمان بالاسئله ان شاء الله نقدر دائما بلبنان نقدر نعيد النقاشات على هذا المستوى ونضلنا مش بس جزء من هذا العالم مشاركين كمان بكل النقاشات المرتبطه بالحضاره الانسانيه وبالفكره الكونيه شير دومينيك يونيفرساليزم. شكرا لكم واسمحوا لي هيك اعزمكم هيك على مش عشاء بس هيك لقمه محبه اذا بدنا نقول هيك نكمل فيها الحديث مع دومينيك ومع بعضنا والف شكر. شكرا الى اللقاء.